परमेश्वर का वचन देखांगे और आप देखांगे नवे नियम दे विच मरकुस ओदा 8 अध्याय और जो भी पढ़े उच्ची आवाज में पढ़े। मरकुस ओदा 8 अध्याय ओदा पढ़ांगे आपां 27 तो लैके ओदे 38 तक। तद यीशु और ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ कैसरिया फिलिप्पी ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝਟਕਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਜੰਜੀਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਏ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ? ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਹੈਰਾਨਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਥੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ। सारे बोलो हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या, आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो सारे अपना ध्यान परमेश्वर के वचन को बना के रखिए ताकि असी परमेश्वर के वचन को समझ सकीए, उसनों जान सकीए और आने वाले दिनों के विच उस वचन के अनुसार असी जीवन जी सकीए ताकि असी परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस होइए। एक गल बहुत ध्यान नाल सुनियो, अगर अज का वचन तुसीं समझ गए ना, अगर अज का वचन तुसीं ध्यान दे नाल सुनते हो और वचन के अनुसार ही करते हो तो तुहानूं स्वर्ग में लेके जान तो कोई रोकने वाला नहीं है। तुसीं स्वर्ग में पक्का जा सकते हो और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुहानूं स्वर्ग में जान तो कोई रोक सके। कारण की है कि अज का वचन इसनूं बहुत ध्यान दे नाल सुनना गा, अज के वचन नूं ध्यान नाल सुनना गा और ये देखना गा कि वचन जो अज परमेश्वर सानूं सिखाने के लिए जा रहे हैं, इस वचन दे विचों मेरे लिए की है। क्योंकि वचन इत्थे सुनने वाले बहुत लोग ने, बहुत लोग आउंदे ने, बंदगी सुनते हैं, बंदगी समाप्त होने तो बाद अपने अपने घरे चले जाते हैं। लेकिन उस तो बाद बहुत घट लोग होंगे ने कि जो घरे जाके वचन नूं खोलते हैं, वचन नूं पढ़ते हैं या वचन नूं वो समझते हैं। लेकिन अगर तुसीं अज वचन नूं इत्थे बहुत ध्यान नाल सुनते हो, अगर जैसा परमेश्वर सानूं सिखाउंदे ने ऐसा ही करन दा तुसीं यतन करते हो तां तुहानूं दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि तुहानूं स्वर्ग में जाण तो कोई रोक सके। इसदा मतलब जो वचन है ना, ये वचन तुहानूं स्वर्ग में लेके जाएगा। इसलिए जिहड़ी चीज़ तुहानूं स्वर्ग में लेके जाने वाली है तो अपना पूरा ध्यान ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ लगा के रखियो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कौन बैठा गा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਾ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। क्योंकि कई बार की होंदा गा कि जो शैतान है वो किसी ऐसे इंसान का इस्तेमाल करता गा कि जो तुहाडा ध्यान इधर उधर लेके जा सके। और जिहड़ी गल परमेश्वर सानूं सिखाने वाले होंदे ने और जिहड़ी गल तुहाडे जीवन दे विच काम करन वाली है, उस गल दे उपरों इंसान का जो ध्यान है वो भटक जांदा गा। फिर इंसान के जीवन दे विच वो वचन है जो
ਵਚਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣਾਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ, ਫਾਇਦਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਚਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 23। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 2 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੈਸਾ ਗਾ? ਉਹ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ। ਫਿਰ 25, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਮਰਮ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਤਾਂ
ਯਾਕੂਬ 1:25 पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की इस व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है देखो ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि स्वतंत्र भूलता नहीं पर वह वैसा ही काम करता है। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। 25 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की इस व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆਗਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਹਾਂ, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾਗਾ, कि स्वतंत्र भूलता नहीं ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ पर वैसा ही काम करता है ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾਗਾ, ਜੈਸਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾंस ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਣ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆਗਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆਗਾ, ਕੀ ਵਚਨ ਐਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਤਰੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੀ ਵਚਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਵਚਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਵਚਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਚੁਰਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਕਰੂ ਇਨਸਾਨ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ ਬਹਾਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੰਨਦਾਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ओर ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ। ਔਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। हिंदी बोलो। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। थोड़ा जोर से बोलो। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सारे बोलो हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे ने, की बोल रहे ने कि मैं अपने आप ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਰ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਬਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਫਿਊਮ ਸੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲਵੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 3:4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਸਰਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾਗਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾਗਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ
ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ 100%, ਜਿਹਨੂੰ 100% ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 100% ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਲੂਕਾ 21 ਦੇ ਉਹਦਾ 37 ਵਚਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੂਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 6 ਦੇ ਉਹਦਾ 12 ਵਚਨ। ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾਗਾ, ਅਗਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 8 ਦੇ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾਗਾ ਜਾਂ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾਗਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 6 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, 8 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ? ਉਹ 10 ਵਜੇ, 11 ਵਜੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਲੇਟ ਸੌਂਦੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ
ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਗਦਾ ਗਾ ਉਹ? 12-13 ਘੰਟੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ। 12-13 ਘੰਟੇ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ 13-14 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ 13-14 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ 12-14-13 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆਗਾ, ਕੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਪਰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਂਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਿਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਜਾਜਕ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਪਰਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਪਰਤਿਆਵਾ ਲਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਕੜਦਾਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾਗਾ, ਔਰ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਅਗੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਘੰਟਾ, ਸਵਾ ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾਗਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ? ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1.5 ਘੰਟੇ, 2 ਘੰਟੇ, 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾਗਾ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੌੜੋਗੇ, ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ 12-13 ਘੰਟੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ, 12-13 ਘੰਟੇ ਜਾਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾਗਾ, ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਘਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 2 ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਗੋ ਤੇ ਜਗਾਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਦਾ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ? ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰੋ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ? ਸਿੱਧਾ ਬੈਠੋ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ? ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲ ਨਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬੈਠਣਾਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਤਿਆਵਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਪਰਦਾਵਾ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾਗਾ? ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ 6 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕੌਣ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 15 ਵਚਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ, ਭੇਖ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 15 ਵਚਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵੰਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਖਦਾਗਾ, ਦੇਖਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 19 ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਇਸ ਨੇ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਭਲਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ 12 13 ਘੰਟੇ 14 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਪ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਂਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 1 ਦੇ ਉਹਦਾ 30 ਵਚਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲ ਸੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆਗਾ ਐਸਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਔਰ ਸੁਣਿਆਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 3 ਦੇ ਉਹਦੇ 17 ਵਚਨ, ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਹੇ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਨਮੂਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜੋ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 1.25 ਘੰਟਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ।
ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਚਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 17:17। हे ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਡਰ कैसा ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 27 ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾਗਾ, ਕੁੱਟਦਾਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਮੈਂ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਪਰਖਦਾਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਹੇ ਭਾਈਓ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ 27। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਕੁੱਟ ਦਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਿੰਨਾ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਸਿੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਕੈਸਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾਗਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦੇਵਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਠਹਿਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾਗਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਕੀ ਉਹ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਵਾਰ ਅਬਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ,
ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਰਖਦਾਗਾ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਚਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 14-15 ਘੰਟੇ ਜਾਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 14-15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖਦਾਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਰਿਆ ਕੌਣ? ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀ ਘਟੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵੱਧ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਤਿਆਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ, ਚਿੰਨੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 21, 22, 23 ਵਚਨ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 21, 22, 23 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, हे ਬੁਰਿਆਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲੀਸੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਚਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲੀਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, हे ਬੁਰਿਆਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨੋ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ, ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਖੁਦ ਨਾ ਉਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ।
ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮੱਤੀ 7 ਦੀ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਸਿਆ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਰਿਆਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬਚਣਾਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖੋਗੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਸੁਧਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੌਣ ਸੁਧਰੇਗਾ? ਹੈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆਗਾ? ਉਹ ਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਰਖਣਾਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਬਚਨ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹੀ ਚੰਗਾਈ, ਉਹੀ ਬਰਕਤ, ਉਹੀ ਵੀਜ਼ੇ, ਉਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਉਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾਗਾ? ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੱਕਾ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇਗਾ ਪਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਜਾਂਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਾਂਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂ ਗਏ, 12 ਵਜੇ ਸੌਂ ਗਏ, 3 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬੈਨੀ ਹਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਬੈਨੀ ਹਿੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ। ਜੋ ਬੈਨੀ ਹਿੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਪਰ ਫਿਰ 1 2 3 4 ਬਸ। ਬੈਨੀ ਹਿੰਨ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬੈਨੀ ਹਿੰਨ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਗ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੈਨੀ ਹਿੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਣਦੇ ਨਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਸ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਸ, ਉਹਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਕਾਪੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 2015 ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਗਈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੈਨੀ ਹਿੰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੈਨੀਹਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਬੈਨੀਹਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਬੈਨੀਹਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਸ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ, ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਇਸਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੈਨੀਹਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਜਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਚਮਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਸਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੈਨੀਹਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਨੀਹਨ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਘਾਬਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਨੀਹਨ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੈਨੀਹਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਚਲਾ ਜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੈਨੀਹਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਗਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਨੀਹਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਤਾਂ $1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। $1000 ਮਤਲਬ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਬੈਨੀਹਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਬੈਨੀਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬੈਨੀਹਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ $1000 ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੈਨੀਹਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਨੀਹਨ ਡਰ ਗਿਆ, ਕੰਬ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਇੰਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਨੀਹਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੈਨੀਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਨੀਹਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਨੀਹਨ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਬੈਨੀ ਹਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਵਰਗ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੈਨੀ ਹਨ ਇੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾਂਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਚਿੰਨੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਆਮੀਨ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਜਾਣਾਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਬਚਣਾਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ ਬਚ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਚੇ ਨਾ ਜਾਂਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚੋ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖੋ। ਤਾਂ ਬੈਨੀ ਹੰਨ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੈਨੀ ਹੰਨ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੰਬ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਚੰਗਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਡਰ ਗਿਆ, ਕੰਬ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ $1000 ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 60,000 70,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਪਰਸ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਦਾਨ ਸਵੰਦ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆਗਾ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਮਰਕੋਸ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 36, ਮਰਕੋਸ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 36 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ? ਬੈਨੀ ਹਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬੈਨੀ ਹਿੰਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਬੈਨੀ ਹਿੰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ? अपनी जान का नुकसान करे। हिंदी पढ़ो। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या
ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਖੁਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ? ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਸ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਨੀਹਨ ਨੇ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੈਨੀਹਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆਗਾ? ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਗਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾਗਾ, ਲੋਕ ਤਾੜ ਡੇਗਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ $1000 ਲੈਣਾਗਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਨੀਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਨੀਹਨ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਚਲਾ ਜਾ। ਤਾਂ ਬੈਨੀਹਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਗਾ। ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੋਚੋ, ਬੈਠੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾਗਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਡਰਦਾਗਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਘਟੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਸਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਹਾਲ ਬੈਨੀਹਨ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ?
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ, ਪਰ ਜੋ ਐਸੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਂਚਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਖੁਦ ਮੈਂ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਡਰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਵਰਗ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਮੀ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਓ ਸਭ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, और कोई भी जन अपनी आँख नहीं खोलेगा और सब जने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहो सब जने अपने स्थान के ऊपर। सारे शांत हो जाओ, अपनी आँखें बंद करो। और एक समा का अपने जीवन के ऊपर ध्यान देना। अगर किसी दूजे ਨੂੰ देखोगे तो हो सकता ਤੁਹਾਡੀ कमी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ नज़र ਤੁਹਾਨੂੰ ना आवे। अगर किसी दूजे ਨੂੰ देखोगे तो जो कमी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ है शायद वो कमी ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र ना आवे। अगर अपने आप ਨੂੰ देखोगे तो वो कमी ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है कि मैं किहो जिहा गा, किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है कि मेरा जीवन कैसा गा, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ मन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ कि ਤੁਹਾਡਾ जीवन कैसा गा, तू कैसा गा। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ नहीं है जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ नहीं, एक हफ्ते ਲਈ नहीं, हर रोज ਜਾਂਚੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠ ਉੱਠ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ। ऐसा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ अपनी आत्मा की अगुवाई में रखे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया मेरे पिता जी, थैंक यू पवित्र आत्मा जी।